హలో కూర్చొని చెప్పంటారా నిల్చోమంటారా ఏది మీకు అడ్డు కూర్చొని చెప్పంటారా TV9 సాంస్కృతిక జన బాంధవులు డాక్టర్ సుబ్బరామిరెడ్డి గారు 18 సంవత్సరాల టిఎస్ఆర్ TV9 జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల బహుకరణోత్సవ మహోత్సవ నిర్వహణకు తెరతీస్తూ జ్యూరీ సభ్యులతో కలిసి మొన్న జనవరి 12వ తేదీన తొలి పాత్రికేయ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఉత్కంఠతో ఎదురు చూస్తున్న ఆ వేడుక 3 రోజుల్లో కనువిందు చేయబోతూ ఉంది. విశాఖ నగరంలో 1,00,000 మందికి పైగా జనావళిని ఉర్రూతలూగించే ఈ ఉత్సవం ఎంతో TV9 సినీ అవార్డులను ఎంపిక చేసే ప్రక్రియలో వారి అభిప్రాయాల చేస్తున్న ఒకే ఒక ఈ ఉత్సవానికి విచ్చేసిన వైద్య రంగంలో అవిశ్రాంత సిన్న పరచూరి గోపాలకృష్ణ గారికి, అలాగే సుప్రసిద్ధ పారిశ్రామికవేత్తలు రఘురామకృష్ణంరాజు గారికి మనసారా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. అందరికీ respected jury members and I must say that in E awards are one of the 360 awards, degree awards, because we are giving awards not only to the people in front of the camera but the ones equally supporting it behind, and all the stars, old, new, upcoming. So I think that the TSR TV9 awards have become significant in its recognition of everyone in this industry, and it's gained in importance over the years. It's also the criteria of how these awards are chosen. It's not just by these jury members. We happen to sit and collate because the jury is the people. The people are the ones that who have voted and clearly outlined who their favorite stars are, who they think should be awardees. We were just part of the people to sit and announce it to you. So I must tell you, this has been done in a very fair and transparent manner. At the end, I'd like to actually say I'm so happy with the outcome, even though I must say I wasn't part of it, but you've given it to several of my family members, especially my son-in-law, my sambandhi. On their behalf, we're very proud to receive it. But one thing that I argued against is to give a lifetime award to someone so much younger than me. But she definitely deserves it. Thank you, Subbaramiredi Garu and TV9. You're doing a great service to not only Telugu cinema, but to the entire movie industry of this country. I hope you'll continue to support this kind of initiative. It's a great thing. రాత్రి పగళ్ళు sorry, I didn't know. She's going 9:30 flight. Okay. Andarku namaskaram andi. All the jury members, I am very happy to be a part of this awards and also jury. But thank you. Meerandaru naaku lifetime award icharu. But my life is not over. I still have a lot of life to go. And I may be doing a lot of many movies, but idi oka pedda encouragement undi. I want to say that a lot of actors we see again and again they get the awards. But ee awards chala fair ga undi because TV9 has taken opinion poll from people, and any actor or actress who works in movies, they always want encouragement. Aa encouragement durukte, then they will work with more enthusiasm.
సో ఇది చాలా పెద్ద విషయం ఉంది. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ సుబ్బిరామారెడ్డి గారు ఈజ్ organizing and putting all this cultural event together, doing these award functions so successfully. I am also wanting to announce from this, because if anybody feels that I have got the Lifetime Achievement Award, I would also like to say that recently I am going to be receiving the Rajiv Gandhi Award, because from a long time I have not been in the films, but I have been doing a lot of social work. So on the first week of March, I am going to receive the Rajiv Gandhi Award. So thank you jury members for deciding to give me this award. And I wish everyone in this industry, the Telugu industry has given me a lot of love and affection, and the people continue to do so. Ippudu kuda I have heard one subject, a thriller. I'm interested to do it, but because I'm asking for a Lok Sabha ticket right now, so my mind is on that right now. But definitely I am not over with Telugu films. Please give me the Lifetime Award, but I will continue. This will not stop. So I would just like to say once again thank you, and please do understand that this has been a very fair way of giving awards to people, because this is through the opinion poll. So I would just like to thank everyone. Though we are on the jury, I was also on the jury for national awards, but I thank Subbiramareddy Garu for giving me this opportunity to work in the jury with such eminent people. Thank you. Thank you everyone. Hindi Vellali, so please give me permission to leave. అందరికీ నమస్కారం అండి. నాకు టీచర్గా పేపర్లు దిద్దేప్పుడు ఆ పాస్ మార్కులు రాకపోతే ఎంతో బాధేస్తూ ఉండేది. ఇంకొక ప్రశ్న ఇతను ఆన్సర్ రాసి ఉంటే పాస్ అయ్యేవాడే అని. ఒక్కోసారి మెట్రిక్ పేపర్లో మా ఇంటికి వస్తూ ఉండేవాడు. మా ఇంట్లో మా ఆవిడ చూసి 33 వచ్చినాయి, ఇంకో 2 వేసే రాదు అతనికి అని అంటూ ఉండేదండి. అనుకుంది వేయకూడదు. అలా ఒక టాలెంట్ని పట్టుకోవటం అంటే చాలా కష్టం అండి. అందరికంటే కష్టమైన వృత్తి ఏంటంటే ఈ జ్యూరీ మెంబర్గా కూర్చోవటమే. నక్షత్రాలని చంద్రుడిని చూపించి ఇందులో ఎవరు పెద్ద ఎవరు గొప్ప అంటే చంద్రుడు అంటామండి. అందరూ చంద్రుడిని చూపించి ఇందులో ఏ చంద్రుడు గొప్ప అంటే ఏం చెప్తాం? అలా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయిలందరూ చందమామలే, ఈ హీరోలందరూ చందమామలే. కాకపోతే మా అదృష్టం ఏంటంటే TV9 ద్వారా చక్కగా కొన్ని వేల మంది వాళ్ళ ఓటింగ్ కూడా ఇచ్చి మాకు ఆలంబనగా నిలబడబట్టి వాటిని పరిశీలించి పెద్దలందరం కూర్చుని మనం అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరన్నా మిస్ అయితే వాళ్ళకి జ్యూరీ అవార్డు అన్నా ఇద్దామా, ఎందుకంటే మన భావన వేరు ప్రేక్షకుల భావన వేరు అనేటువంటి దాంతో చాలా కష్టపడి 2-3 పర్యాయాలు కూర్చుని చేసినటువంటి ఫైనల్ లిస్ట్ అండి ఇది. సామాన్యంగా చేలో వర్షం పడితే రైతుకు ఆనందం అండి, కళాకారుడు ముఖం ఆనందంతో తడిస్తే మా సుబ్రహ్మరెడ్డి గారికి ఆనందం అండి. ఏంటో ఆయన జన్మ నాకు ఆశ్చర్యం. ఒక రాజకీయ నాయకుడు అయి ఉండి ఆయన ఒక పార్టీలో ఉండి, ఇందాక చెప్పాను నేను, మహాభారతంలో ధర్మరాజుని అజాతశత్రువు అంటారు. ఈ భారతదేశంలో నాకు సజీవంగా కనిపిస్తున్న ఏకైక అజాతశత్రువు సుబ్రహ్మరెడ్డి గారు అన్నాడు. ఆయనకి పార్టీలు ఉండవు ఇక్కడ. ఇలాంటి చోట ఎవరిని పిలవనే ఉండి అందరూ వచ్చేస్తారు. ఎందుకంటే సుబ్రహ్మరెడ్డి గారు పిలిచాడు అంటే ఆయన చేసే పనిలో నిష్కల్మషత ఉంటుందండి, కళాత్మకత ఉంటుంది. కాబట్టి ఆయన కోసం ఎవరైనా మేము కష్టపడటానికి సిద్ధంగా ఉంటాం, పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాం. మరి రేపొద్దున ఈ అవార్డులు విన్నాక మరి ఆ గ్రౌండ్ చాలుతుందో లేదో నాకు అర్థం కావట్లేదండి. విశాఖపట్నం గ్రౌండ్ మనం పెట్టింది, అంతంత పెద్దవాళ్ళు ఈ అవార్డులు తీసుకోవడానికి కనీసం ఒక 60 మంది అన్నా వస్తారు అక్కడికి. స్టార్స్ అందరూ ఆకాశం నుంచి వేదిక మీదకి, విశాఖపట్నం వేదిక మీద దిగుతారు సుబ్రహ్మరెడ్డి TV9 నేషనల్ అవార్డ్స్ కోసం. కాబట్టి అవార్డులు గెలిచిన వారందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఇదే ఒక కళాకారుణ్ణి గౌరవించటం అంటే తను గౌరవించుకున్నట్టు అని భావించే
మా సుబ్రహ్మణ్య రెడ్డి గారిని అభినందిస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ అవార్డు, తెలుగులో స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డు ఈ సమ్మోహనం ఆ సినిమాకి వస్తుంది. ఇకపోతే ఆ సినిమా మీద దాదాపు 60 సంవత్సరాల నుండి సినిమా పరిశ్రమలో, సినిమా చరిత్రలో ఏ కళాకారులు ఏ సినిమాలు యాక్ట్ చేశారు, ఎవరు దానికి దర్శకుడు, ఎవరు పాటలు రాశారు, ఎవరు మ్యూజిక్ ఇచ్చారు, అన్నీ తెలిసినటువంటి ఒకే ఒక వ్యక్తి అంటే మా రఘురామకృష్ణరాజు. ఆయనకి ఎంత అభిరుచి ఉందంటే సినిమా పరిశ్రమ అంత సన్నిహితుడు, అందరికి కావాల్సిన వాడు, అజాతశత్రువు, నా కుడిభుజం లాంటి వ్యక్తి. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఆయన ఎంతో కూడా కోఆర్డినేట్, జ్యూరీ మెంబరే కాకుండా అందరినీ ఆర్టిస్ట్ని కూడా కోఆర్డినేట్ చేస్తూ తను చాలా కృషి చేసి ఈ కార్యక్రమం సక్సెస్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాడు. ఆయన మాట్లాడతాడు. మిత్రులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. టీఎస్ఆర్ TV9 అవార్డ్స్ గత 10 సంవత్సరాలుగా మన తెలుగు ప్రజలందరూ, తెలుగు ప్రజలే కాకుండా జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఎంతోమంది ఎంతో ఆనందంగా ఎదురు చూసే అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ ఇది. ఒక ప్రభుత్వాలు కూడా ఎంతో కష్టపడితే కూడా చేయలేని ఇంత స్థాయిలో సుబ్బరామరెడ్డి గారు ఒక వ్యక్తిగా ఆయనకున్న ఆ కళా తృష్ణ, కళాకారులంటే ఆయనకి ప్రాణం, ఎంత చిన్నవాడైనా కళాకారులంటే ఆయన చెయ్యెత్తి నమస్కారం పెట్టే గొప్ప సంస్కారం సుబ్బరామరెడ్డి గారిది. అటువంటి ఆయన సుబ్బరామరెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా రేపు 17వ తారీఖు విశాఖపట్నంలో జరగబోయే ఈ అవార్డ్స్ పండగకి అందరూ, తెలుగు ప్రజలందరూ, తెలుగు సినిమాని ప్రేమించే తెలుగు ప్రేక్షకులందరూ ఆయన ద్వారా వచ్చిన ఈ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ప్రత్యక్షంగా టీవీల్లో చూసి అందరూ ఆనందించాలని, భగవంతుడు సుబ్బరామరెడ్డి గారికి ఇటువంటి ప్రజలకు ఎంతో సంతోషం కలిగించే ఇటువంటి గొప్ప కార్యక్రమాలు చేయటానికి తరగనంత ఉత్సాహం ఎల్లవేళలా ఆయనకు ఉండాలని, ఆ భగవంతుని ఆశీర్వాదాలు ఆ గురువుగారికి ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. ఆశీస్సులని, ప్రజల యొక్క అభినందన కోరాలని, అచీవ్ చేయాలని మరొకసారి వారందరినీ కూడా ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. దాదాపుగా 10 సంవత్సరాల క్రితం నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఏమిటంటే కళాకారులకి నేషనల్, జాతీయ స్థాయిలో ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ ఇవ్వాలని, అది కూడా ప్రజా అభిప్రాయం తీసుకుని ఇవ్వాలని, అదొక విశిష్టంగా ఉంటుందని చెప్పి భావంతో నేను ప్రజాభిప్రాయం రావాలంటే టీవీ ఛానల్ ఉండాలని టీఎస్ఆర్ TV9 పేరుతో ఈ అవార్డు స్థాపించాం. దాదాపు 10 సంవత్సరాల క్రితం శిల్పకళా వేదికలో 3 సార్లు ఆ వేడుక జరిగింది. పోయిన 2 years బ్యాక్ విశాఖపట్నం పోర్ట్ గ్రౌండ్స్లో దాదాపు 50,000 మంది ప్రేక్షకుల సమక్షంలో ఎంతో అద్భుతంగా ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ 2 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఇది 5వ అవార్డ్స్, 5th ఫిల్మ్ అవార్డ్స్, నేషనల్ అవార్డ్స్. తెలుగు, హిందీ, పంజాబీ, భోజ్పురి, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం అన్ని భాషల్లో ఉన్నటువంటి ఆర్టిస్టులకు అవార్డులు ఇస్తున్నాం. దీనికి జ్యూరీ కమిటీ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయమే. కమిటీ ఈరోజు మాతో ఉన్నటువంటి జ్యూరీ సభ్యులు మరి నగ్మా, శోభనా కామినేని, పరచూరు గోపాలకృష్ణ గారు, తర్వాత రఘురామకృష్ణరాజు, వీళ్ళు ఈరోజు మనతో ఉన్నారు. తక్కిన మెంబర్స్ ఈరోజు రాలేకపోయారు, వాళ్ళు వేరే అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్లో ఉండి. మరి TV9 ద్వారా ఎన్నో వేలాది ఉత్తరాలు, వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలు, వాళ్ళ రికమెండేషన్స్ వచ్చాయి. అవన్నీ కూడా అమ్జాదు, నోబులు,
విఎస్ రాజు, ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా దానికి ఎంతో కృషి చేసి దాన్ని ఫైనలైజ్ చేసి మా జ్యూరీకి ఇస్తే మేము దాని మీద డిస్కస్ చేసి ఈరోజు అవార్డ్స్ అనౌన్స్ చేయబోతున్నాము. ఈ అవార్డ్స్లో ఒక విశేషం ఏమిటంటే దాదాపుగా ఆల్ టాప్ స్టార్స్, ఇప్పుడు మేము డిసైడ్ చేసినటువంటి స్టార్స్ని ఆల్మోస్ట్ 100% స్టార్స్ పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నాం. మామూలుగా అవార్డ్స్ అనౌన్స్ చేస్తే కూడా చాలామంది మేము బిజీగా ఉన్నామండి, మాకు షూటింగ్ ఉందని రాకపోవడం జరుగుతుంటుంది. ఇక్కడ 99% వస్తున్నారు. ఒకటే రాకపోతే వాళ్ళ తరఫున మరొక వాళ్ళ ఫాదరో లేకుంటే వాళ్ళ బ్రదరో వాళ్ళు అవార్డు తీసుకుని దాన్ని 100% దానికి పార్టిసిపేషన్ చూపిస్తున్నారు. మరి ఈరోజు మరొక విశేషం ఏమిటంటే ఈ అవార్డ్స్లో మహానటి అవార్డుకి దాదాపుగా 6 అవార్డ్స్ వచ్చినాయి. రికార్డు మహానటిలో దాదాపుగా 2018లో బెస్ట్ ఫిల్మ్ అవార్డు మహానటికి వచ్చింది. బెస్ట్ డైరెక్టర్ అవార్డు నాగ్ అశ్విన్ ఆయనకే వచ్చింది. బెస్ట్ యాక్టర్స్ కీర్తి సురేష్ మహానటి ఆమెకే వచ్చింది. బెస్ట్ క్యారెక్టర్ యాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ మహానటికి వచ్చింది. బెస్ట్ సింగర్ అనురాగ కుల్కర్ణి మహానటికి వచ్చింది. బెస్ట్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ సాయి తేజస్విని. సో 6 అవార్డ్స్ దానికి రావడం చాలా విశేషం. దాంతోపాటు రంగస్థలంకి 4 అవార్డ్స్ వచ్చింది. మోస్ట్ పాపులర్ ఫిల్మ్ అవార్డు రంగస్థలంకి వచ్చింది. తర్వాత బెస్ట్ హీరో అవార్డు రామ్ చరణ్కి వచ్చింది. పాపులర్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ వచ్చింది. బెస్ట్ సింగర్ గంటా వెంకటలక్ష్మి, అద్భుతమైన పాట పాడింది ఆమెకు వచ్చింది. అదే రకంగా గౌతమ్ పుత్ర శాతకర్ణి 3 అవార్డ్స్. బెస్ట్ ఫిల్ము అవార్డు దానికి వచ్చింది. బెస్ట్ యాక్టర్ బాలకృష్ణకి వచ్చింది. బెస్ట్ డైరెక్టర్ క్రిష్. అదే రకంగా ఖైదీ నంబర్ 150 మోస్ట్ పాపులర్ ఫిల్మ్ అవార్డు ఖైదీ నంబర్కి వచ్చింది. పాపులర్ డైరెక్షన్ డి వినాయక్ వచ్చింది. బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ వచ్చింది. మరి అరవింద సమేత ఆ సినిమాకు కూడా 3 అవార్డ్స్ వచ్చింది. ఇది 2018కి. బెస్ట్ హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే, బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్, జ్యూరీ సింగర్ మోహన భోగరాజు. ఈ సినిమాలో మరొక విశేషం ఏంటంటే దాదాపుగా చాలామంది ఆర్టిస్టులు కూడా రాబోతున్నారు. అది మీకే సర్ప్రైజ్, చెప్పనవసరం లేదు. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ నేమ్స్ అనౌన్స్ చేస్తాను. బెస్ట్ TSR TV9 నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ ఫర్ 2017. బెస్ట్ యాక్టర్ బాలకృష్ణ గౌతమ్ పుత్ర శతకర్ణి. బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, రారన్ లోయ్, వేడుక చూదాం. బెస్ట్ హీరోయిన్ రాశి ఖన్నా, జై లవ్ కుశ, రాజా ది గ్రేట్ కొన్ని సినిమాలకు వచ్చింది. బెస్ట్ హీరోయిన్ డెబ్యూట్ శాలిని పాండే, అర్జున్ రెడ్డి. బెస్ట్ ఫిల్మ్ గౌతమ్ పుత్ర శాతకర్ణి. మోస్ట్ పాపులర్ ఫిల్మ్ ఖైదీ నంబర్ 150. బెస్ట్ డైరెక్టర్ క్రిష్ గౌతమ్ పుత్ర. మోస్ట్ పాపులర్ డైరెక్టర్ వినాయక్ ఖైదీ నంబర్ 150. బెస్ట్ క్యారెక్టర్ యాక్టర్ ఆది పినిశెట్టి నిన్ను కోరి. బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ఖైదీ నంబర్ 150. బెస్ట్ సింగర్ మేల్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ అమ్మడు లెటర్స్ గో ఖైదీ నంబర్ 150 మోస్ట్ ఫేమస్ సాంగ్. బెస్ట్ సింగర్ ఫీమేల్ మధుప్రియ ఫిదా. స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డు రాజశేఖర్ గరుడ వేగ. స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డు సుమంత్ మళ్ళీ రావా. అదే రకంగా స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డు అఖిల్ హెలో. స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ నరేష్, వికే నరేష్. స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డు రితికా సింగ్ హూ యాక్టర్ ఇన్ గురు. ఆ అమ్మాయి చాలా అద్భుతంగా యాక్టింగ్ చేసింది. ఆమెకి స్పెషల్గా చాలామంది కావాలని కోరారు. అదే రకంగా స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డు ఫిల్మ్ ఫిదాకి దిల్ రాజు నిర్మాతగా ఆయనకు వస్తుంది. స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డు డైరెక్టర్ లేట్ బి జయ విశాఖం సినిమాకి, ఆమెకి వైశాఖం సినిమాకి. స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డు సింగర్ మేల్ మను. స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డు సింగర్ ఫీమేల్ సోని.
2018 Best Actor film Nagarjuna Devadas. Best Hero Ram Charan Rangasthalam. Best Hero Debut Kalyan Dev Vijayata is the son-in-law of Chiranjeevi. అది విశేషం. చిరంజీవి సన్నెల్లో ఫస్ట్ ఫిల్మ్ బ్రహ్మాండంగా నటించేది, అది సక్సెస్ అయింది. ప్రజలు చాలామంది ఆయనకి కావాలని కోరారు. బెస్ట్ హీరో డెబ్యూట్గా. బెస్ట్ క్యారెక్టర్ యాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ మహానటి. బెస్ట్ కామెడియన్ ఆలీ. బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ కీర్తి సురేష్. బెస్ట్ హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే. బెస్ట్ హీరోయిన్ డెబ్యూట్ ప్రియాంక యవల్కర్ ట్యాక్సీవాలా. బెస్ట్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ సాయి తేజస్విని మహానటి. బెస్ట్ ఫిల్మ్ మహానటి అశ్విని దత్, స్వప్న దత్, ప్రియాంక దత్ ప్రొడ్యూసర్స్. మోస్ట్ పాపులర్ ఫిల్మ్ రంగస్థలం నవీన్ అండ్ రవిశేఖర్ మోహన్ ప్రొడ్యూసర్స్. బెస్ట్ డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్ మహానటి. మోస్ట్ పాపులర్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ రంగస్థలం. బెస్ట్ డైరెక్టర్ డెబ్యూట్ వెంకీ అట్లూరి. బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్. Best singer male, best singer female, Ganta Venkat Lakshmi, male singer Anurag Kulkarni. Special Jury Award for Supriya in the Godachari. Best Actress in Hindi లాంగ్వేజ్ పద్మావతి ఫిల్మ్లో యాక్ట్ చేసినటువంటి అదితి రావు హైదరి. ఆమెకు 2 అవార్డ్స్ వచ్చినాయి. తెలుగు ఫిల్మ్ సమోహనం స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డు, బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ ఇన్ హిందీ పద్మావతి. తర్వాత అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ యాక్ట్రెస్ ఇన్ తమిళ్ ఖుష్బూ. బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ తమిళ్ కెథరిని త్రిషా, కథానాయకన్ తమిళ్ ఫిల్మ్. దెన్ బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ కన్నడ ప్రియమణి, ద్వాజా ఫిల్మ్. Then Mavita Kamath, film name is Tagaru, Kannada. Then best actress Punjabi, Jonita, film name is Shanki Daroga. Then best actor Bhojpuri, Ravi Kishan. Then ఇది కాకుండా ఒక విశేషమైన అవార్డ్స్ అనౌన్స్ చేస్తున్నాము. జ్యూరీ డిసైడ్ చేసింది. నేషనల్ స్టార్ శ్రీదేవి మెమోరియల్ అవార్డు విద్యాబాలనకి ఇస్తున్నాం, శ్రీదేవి అవార్డు. అదే దాసి నారాయణరావు మెమోరియల్ అవార్డు టు మోహన్ బాబు. స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ అవార్డు టు బోనీ కపూర్. అదే రకంగా ఆమె జ్యూరీ మెంబర్ అయినా మేము డిసైడ్ చేసినప్పుడు నేను ఉన్నదని చెప్పింది డిస్కషన్లో నగమ. ఆమె దాదాపుగా 150 సినిమాల్లో నటించి 9 భాషల్లో, తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం, ఇంకా హిందీ అన్ని భాషల్లో నటించి దాదాపు ఆ రోజుల్లో 25 సంవత్సరాల టాప్ హీరోస్ అందరితో కూడా హీరోయిన్గా యాక్ట్ చేసినటువంటి నగ్మ ఇప్పుడు ఆమెకి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు ఇస్తున్నాం. గివ్ ఏ బిగ్ హ్యాండ్ టు. మరి అదే రకంగా అవుట్ స్టాండింగ్ సినీ లిరిక్ రైటర్ అవార్డు సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి, హూ గాట్ పద్మశ్రీ ఆల్సో ఇది అవుట్ స్టాండింగ్ లిరిక్ రైటర్, ఆయనకి వస్తుంది. అట్లనే ఒక జ్యూరీ అవార్డు 86 సంవత్సరాలు తెలుగు సినిమా బుక్ని రచించినటువంటి మా ధర్మారావు ఈ కార్యక్రమానికి కోఆర్డినేటర్. ఆయన 86 సంవత్సరాల సినిమా చరిత్రంతా రాశాడు. ఆయనకు స్పెషల్గా అవార్డు ఇస్తున్నాం. మరి ఈ అంతా కూడా ఈవెంటు మా అంజాదు, విఎస్ రాజు, అటు TV9 నుంచి మరి విక్రమను, తర్వాత నోబులు, చంద్రమౌళి వీళ్ళంతా కూడా ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు. రవిప్రకాష్ గారి నాయకత్వంలో వాళ్ళు ఎంతో కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నారు. ఇంకా వీళ్ళతో పాటు ఆర్ ఫ్యాక్టరీ, అది చాలా ఫేమస్ ఆర్గనైజేషన్. ఇప్పుడు ఇది విఎస్ రాజు దానికి చైర్మన్. వాళ్ళ ఈవెంట్ అంతా మొత్తం వాళ్ళే కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నారు అక్కడ కంప్లీట్గా. ఏది ఏమైనా 50,000 మంది కూర్చునేటువంటి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం అంత మాటలు కాదు, చాలా కష్టపడాలి. రాత్రి పగలు నాకు ఒక తపన ఆశయం ఏమిటంటే ఇంత కృషి చేసి ఇంతమంది స్టార్స్, దాదాపు 60 మంది ఫిల్మ్ స్టార్స్ రాబోతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని అన్ని భాషలు రావడం అంటే విశేషం. వాళ్ళందరినీ కూడా అన్ని ఏర్పాటు చేసి విశాఖపట్నంలో కళకళలాడి చేస్తున్నాం. విశాఖపట్నంలో చేయడం కారణం కూడా ఏమిటంటే ఓపెన్ గ్రౌండ్స్, చాలా కన్వీనియంట్, ఆ ప్రాంతంలో అందరికీ అవకాశం ఇస్తున్నాము, అది చేస్తున్నాం. సో ఇంకపోతే ఇప్పుడు శోభనా కామిని జ్యూరీ మెంబర్,
మాకు వేరే ఇంకొక మీటింగ్లో ఆమె చీఫ్ గెస్ట్గా వెళ్ళాలి, ఆమె మాట్లాడేసి వెళ్ళిపోతుంది. రాజు, విఎస్ రాజు, అంజాద్, ఎంకే రాము, వీళ్ళు రాత్రి మొగుడు, వాళ్ళతో పాటు ధర్మారావు చేస్తున్నారు. వీళ్ళతో పాటు వంశీ రామరాజు ఆయన కూడా సహకరిస్తున్నాడు. వీళ్ళందరూ కూడా నేను వాళ్ళని అభినందిస్తున్నాను. ఇప్పుడు పరచుల గోపాలకృష్ణ. జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల ప్రధానోత్సవ మహోత్సవం, ఆ తర్వాత